بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم
عليهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais à vous souhaiter à vous toutes et tous à nouveau la bienvenue dans le cadre de ce live et comme d'habitude, je vais commencer par ce petit rappel, suivi par la question du jour, puis nous entrerons dans les différentes questions auxquelles je vais répondre, Inch'Allah. Il y a dans le Saint-Coran une sourate que nous connaissons toutes et tous, que certainement nous utilisons et que nous récitons plutôt dans nos prières dès que l'occasion se présente. Cette sourate, malgré sa concision, sa brièveté, est une sourate qui est très riche en enseignements. L'objectif de mon propos n'est pas de commenter cette sourate, ce n'est pas d'en faire un tafsir, donc un exégèse détaillé, mais c'est peut-être de pointer du doigt quelques éléments qui ressortent de cette sourate. Cette sourate, mes chers frères et sœurs, n'est autre que la sourate le temps, Al-Asr. Commençons par une règle très importante, qui est une règle de tafsir d'ailleurs, dans l'exégèse du Coran, c'est qu'à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla jure par quelque chose, c'est que cette chose est très importante. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut jurer par ses créatures. Nous ne pouvons jurer que par son nom, par lui, par le Seigneur Azza wa Jalla. Ici, dans cette sourate, le Seigneur jure par le temps ou al-Asr. Al-Asr ici, c'est dans le sens de temps, okay? Temps, époque, au sens large du terme. Parce que toutes les activités des hommes, du début jusqu'à la fin, sont toutes régies par le temps. Le temps nous précède, nous accompagne et nous dépasse. Le temps est le moment de l'observation. Le temps est l'instant de la méditation. C'est dans le temps que se produit tout changement. Voilà pourquoi le temps est important. Mais lorsque le Seigneur commence par le temps, avant de poursuivre la suite des versets, il ne le fait pas par hasard. C'est pour indiquer que dans cet espace-temps qui est le nôtre ici-bas,
qui est l'espace de notre vie, l'espace comment dirais-je, l'espace de la création, de l'univers, cet espace a un point de départ, ou plutôt cet espace de temps a un commencement et une fin. Et c'est là que il se différencie de son créateur, qui est Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de début, n'a pas de fin. Le prophète dans cette invocation, il disait il est le premier, nul ne le précède. Et le dernier, nul ne lui succède. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour le temps. Le temps a une double dimension. Il y a un temps qui est lié à notre espérance de vie, et puis il y a un temps plus large. Et ce temps plus large, en fait, c'est le temps de l'univers, qui un jour ou l'autre va prendre fin. Tout comme le temps qui régit notre vie prendra fin un jour, par la mort, le temps qui régit l'univers prendra également fin par l'extinction. Al-Fana. L'extinction en arabe, Al-Fana, c'est le moment de la fin, ce qu'on appelle la fin des temps. Le Seigneur rappelle que l'homme, avec un grand H, innal insana lafi khusr. L'homme avec un grand H est certes dans la perdition. Pourquoi le Seigneur Azza wa Jal évoque cette notion de perdition? Parce que l'homme a tendance à oublier d'où il vient et où va-t-il et qui doit-il servir. Trois choses. D'où il vient, où va-t-il et qui doit-il servir. Il a tendance à oublier tout ça. Et vu qu'il a tendance à oublier, avec le rôle bien sûr des shayatin, dont le Saint-Coran a largement décrit leur manigance, le monde des shayatin, le monde d'Iblis est là aussi pour souffler davantage sur cette corde de l'oubli. Et l'oubli conduit à l'insouciance. Et l'insouciance aboutit à la mort du cœur. Le cœur meurt en fait. D'accord ? Et qu'est-ce qui permet justement à l'homme de s'écarter ou de se prémunir de la perdition, de l'errance? De cette errance qui tue son âme et son cœur avant de tuer sa vie. Et quand je dis tuer sa vie, ce n'est pas la mort en tant que telle, mais c'est la destruction des valeurs essentielles de sa vie, qui construit son existence, son essence, qui donne un sens à ce chemin qu'il emprunte pour aller vers son Créateur. C'est là que le Seigneur va nous faire découvrir la raison, ou plutôt les facteurs qui permettent à l'homme de se ressourcer à chaque fois, de revigorer son cœur et sa foi. L'homme, certes, dans la perdition, parce qu'il oublie très vite son Créateur, il oublie très vite d'où il vient, il oublie très vite où il va, et il oublie son rôle et qui il doit servir. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat. Donc, excepté, fait, concernant celles et ceux qui ont cru, donc qui, quelque part, qui savent où ils vont exactement et pourquoi ils sont là, wa amilu salihat, et ont produit des bonnes œuvres. Et ça, c'est une notion très importante, le rapport de la foi à l'œuvre utile, d'accord, l'œuvre pieuse, pour indiquer qu'on ne reconnaît un arbre que grâce à ses fruits. Et de ce fait, cette foi traduit quelque part, ou conduit, ou débouche sur des œuvres concrètes, parce que c'est grâce à ces œuvres concrètes que l'être humain avance et se dirige vers son Créateur. Et ça, c'est une notion très importante que l'on doit garder à l'esprit. Notre chemin, notre cheminement ne peut se construire que par de simples paroles ou une forme d'espoir ou d'espérance. Le cheminement se construit à partir du moment où nous faisons le nécessaire pour marcher de l'avant. Et marcher de l'avant, cela se produit, s'effectue et s'accomplit par l'entremise de l'œuvre que l'on produit. Et cette œuvre, elle peut être l'œuvre de la langue, el-lisan, tout comme elle peut être l'œuvre pratique
que nous posons dans notre quotidien. Et vous l'aurez certainement remarqué, le Seigneur dit « Illa alladhina amanu wa aminu salihati » mais c'est au pluriel. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait bonnes œuvres. Alors qu'il a parlé de l'espèce humaine, le Seigneur n'a pas dit « Illa alladhi amana wa amila salihat » excepté celui qui a cru, qui a fait bonnes œuvres. Il a bien dit, il a parlé au pluriel. Ceux qui ont cru, qui ont fait bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce que la foi ne peut pas se vivre seule, de façon individuelle. Nous avons besoin d'un espace de partage. L'espace de partage est très important parce que nous nous nourrissons de cet espace, tout comme nous-mêmes nous nourrissons cet espace. C'est de manière transversale. Donc je nourris autrui et autrui me nourrit également. D'où l'importance d'opter pour ce que les auteurs comme Al-Ghazali rahimahullah et d'autres qui ont écrit dans le domaine spirituel, ils appellent ça as-suhba saliha, la compagnie vertueuse. Veillez à être entouré par les personnes qui vont m'aider à me nourrir dans ma foi, dans ma piété, dans mon savoir et qui vont m'aider à grandir, d'accord ? Et à m'élever, et à m'épanouir. Et pas des personnes qui vont me pousser à régresser, à descendre vers le bas. Ce qui est intéressant dans ce passage de cette sourate Al-Asr, c'est que la poursuite du chemin qui nous permet de maintenir le cap et de nous prémunir de la perdition ne s'arrête pas à la foi et à l'acte, aux œuvres. Mais il y a aussi deux autres aspects. Il y a at-tawasi bil-haqq et at-tawasi bis-sabr. C'est se conseiller mutuellement dans la vérité, dans ce qui est juste, malgré toutes les idées confuses qui sont diffusées autour de nous, malgré tous les obstacles que l'on pourrait rencontrer. Et ils se recommandent mutuellement la patience. Pourquoi ? Parce que le chemin qui conduit vers Dieu est pavé de choses indésirables, d'obstacles. Beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épines, beaucoup de défis, beaucoup de contraintes. Et de ce fait, nous devons absolument de nous conseiller mutuellement. Et ça, ces deux derniers qualificatifs, et qui se conseillent mutuellement dans la vérité et se conseillent mutuellement dans la patience, ces deux qualités ou qualificatifs ont également été cités et évoqués au pluriel. Pourquoi ? Parce que mon prochain me renforce dans le chemin que j'emprunte. J'ai besoin de son soutien, j'ai besoin de ses conseils. Bref, j'ai besoin de me nourrir et de gagner jour après jour confiance et persévérance dans un chemin qui est très difficile. Parce que les défis de la vie sont ce qu'ils sont. Les défis de la vie font que la foi est soumise à rude épreuve dans beaucoup de choses. Et quelqu'un qui fait cavalier seul au niveau de sa foi, cette personne-là risque de ne pas être assez robuste et tenace pour faire face aux différentes épreuves, sans parler du fait que le fléchissement au niveau de sa foi, au niveau de sa piété, s'invite insidieusement dans son cœur, de manière très subtile. On commence à abandonner telle chose, puis demain on en abandonne une autre, et on se donne une bonne excuse. Et c'est comme ça qu'on avance, jusqu'à détricoter tout le tissu ou tout le vêtement de la foi, de la piété, pour reprendre le terme coranique, et le vêtement de la piété, c'est ce qui est meilleur, comme disait le Seigneur dans le Coran Karim. Et donc, on commence à le détricoter étape par étape. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes confortés et assistés par des espaces de partage qui m'aident à avancer. Ces espaces de partage, ça peut être le conjoint, ça peut être des gens de la famille, ça peut être une association, ça peut être une mosquée, ça peut être des amis, des frères ou des sœurs qui nous accompagnent dans notre cheminement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La plupart des personnes qui ont fait un cheminement tout à fait individuel et qui se sont déconnectées du reste, de la collectivité ou de ces espaces de partage, sont souvent des personnes qui, avec le temps, à part quelques-unes qui sont plutôt rares, mais avec le temps, elles n'arrivent pas à tenir le cap. Elles ont du mal à poursuivre la cadence. Pourquoi ? Parce que
les aléas de la vie prennent le dessus. Et comme je le disais, le fléchissement au niveau de la foi et de la piété s'invite insidieusement dans le cœur de manière subtile, de manière très vicieuse. Et c'est comme ça que petit à petit, on décompose ce vêtement de la foi qui est le nôtre avec les jours, les semaines, les mois et les années qui passent. Et on voit que la personne régresse au niveau de sa foi, au niveau de sa piété. Pourquoi ? Parce qu'elle est seule sur le chemin. Elle croit qu'elle est forte, mais elle n'est pas forte. Et c'est pour ça qu'il est important d'être souvent nourri par les rappels, par la compagnie vertueuse, as-suhba as-saliha, comme l'évoquent si bien nos éminents auteurs dans la spiritualité musulmane, comme Ibn al-Qayyim, comme Al-Ghazali, Ibn Rajab et bien d'autres. Je termine, Inch'Allah, ce petit rappel concernant Surat Al-Asr. Je vous dis, il ne s'agit pas d'un tafsir, ce que je viens de faire, ce sont juste quelques réflexions méditatives autour de cette sourate. Il y a un grand savant de l'islam qui s'appelle l'imam Shafi'i, que vous connaissez certainement, qui a délivré un très beau témoignage concernant cette sourate. Il dit لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة يعني على الناس لكفتهم. Si Dieu, nous dit l'imam Shafi'i, n'avait descendu auprès des hommes du livre que cette sourate, elle leur aurait amplement suffi. C'est une parole incroyable dite par Shafi'i, parce qu'effectivement, si vous prenez chaque verset, voilà Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Chaque verset, vous pouvez le confronter à des centaines, si pas des milliers de versets dans le Coran Karim qui vont confirmer ces versets se trouvant dans la sourate Al-Asr. Donc ces versets sont quelque part des jalons sur le chemin et le Coran regorge d'exemples qui viennent confirmer ces quelques versets que nous propose la sourate Al-Asr. Ce n'est pas par hasard qu'on apprend dans la tradition que certains compagnons, avant de se séparer, récitaient la sourate le temps, sourate Al-Asr, avant de mettre fin à leurs réunions et leurs assemblées. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, que cette sourate Al-Asr pourra nous nourrir davantage, Inch'Allah Ta'ala, au niveau de notre foi, de notre piété, de nous aider à avancer de l'avant avec l'aide du Seigneur. Et ensuite, cette compagnie agréable et vertueuse qui doit nous accompagner ou nous encadrer pour pouvoir poursuivre son chemin, Inch'Allah Ta'ala. Et n'oublions pas la parole du prophète sallam qui mettait en garde contre l'isolation et l'individualité. La personne qui vit sa foi de manière très individuelle, en totale déconnexion avec les autres et la collectivité. Et le prophète compare cette personne, sallam, il la compare à cette brebis qui se sépare du troupeau. Et il confirme cela que le loup n'attaque que la brebis isolée. Le loup n'attaque jamais le troupeau. Parce que les bêtes, elles sont trop nombreuses. Il attaque celle qui traîne le pas ou qui se tient à l'écart. Et l'image du loup renvoie à Shaitan, bien entendu, à Iblis, qui va assaillir l'être humain, l'individu, le croyant, au niveau de sa foi, de sa piété, de son éthique, etc., jusqu'à le faire fléchir, à le faire plier. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il reste connecté avec ces espaces de partage que je viens d'évoquer, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, barakallahu fikoum en tout cas pour votre écoute attentive au sujet de ce petit rappel. Je voudrais, Inch'Allah, passer à la question du jour. Comme vous le savez, durant les 2 lives précédents, j'ai été amené à parler de certains tabous qui sont très présents dans la communauté musulmane, des problématiques. On a parlé de parents toxiques, on a parlé de beaux-parents ou de belles-mères difficiles et tous les conflits qui peuvent malheureusement en découler. Je voudrais quand même apporter quelques petites précisions avant de poursuivre la réflexion sur ce point-là, Inch'Allah Ta'ala. D'abord, je tiens à insister sur une chose fondamentale. Le droit des parents demeure sacré. Le droit des parents demeure sacré et c'est un droit qui est intouchable. Quoi qu'ait fait un parent, son droit, Allah Azza wa Jalla lui a donné. Après, un enfant peut bien entendu sentir une certaine frustration ou même une colère par rapport à un parent du fait de l'injustice qu'il lui a fait subir, du mal, du tort, etc. Ça, on va dire, c'est un côté purement humain, même comme je l'ai indiqué précédemment dans d'autres lives, même s'il est toujours préférable de pardonner. C'est difficile. Mais Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas par hasard qu'il dit
dans la sourate Al-Imran, la sourate la famille de Imran, il dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui retiennent leur colère, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et qui font preuve d'indulgence envers les autres, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Dieu aime, regardez, Dieu utilise le terme aimer. Et Dieu aime les bienfaisants. Autrement dit, Dieu aime ceux qui contrôlent leur colère et qui, malgré la difficulté, qui essaient de pardonner facilement. Et c'est pour ça que face à ces situations difficiles que rencontrent des frères et des sœurs avec leurs parents, les thérapies sont toujours les bienvenues pour pouvoir un peu mettre le doigt sur ce qui ne va pas et surtout pour apprendre à relativiser les choses. Mais le droit des parents, je le rappelle mes chers frères et sœurs, reste malgré tout un droit absolu. D'accord ? Ils se sont montrés injustes, ils sont en tort et il faut dénoncer cette attitude-là. Parce que je l'ai dit lors de live précédent, on a tendance souvent à insister auprès des enfants à donner le droit des parents, ce qu'il faut continuer à faire bien sûr, mais en revanche, on passe quelquefois sous silence les abus, les dérives, hélas, de certains parents vis-à-vis de leurs enfants, des dérives qui sont très coûteuses sur le long terme. Surtout lorsque ces parents vivent longtemps, accèdent à un âge avancé et souvent ils se retrouvent seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait eux-mêmes, ils ont fait éclater leur famille. D'accord ? Ce qui est en soi assez dommage. Donc bien trouver un juste équilibre. D'un côté, le droit des parents est consacré. Après ça, on va dire, je ne vais pas appeler ça rancune, mais en tout cas, ce sentiment de colère qui habite l'enfant par rapport à son parent, parce qu'il s'est montré très injuste envers lui, il l'a humilié, il l'a rabaissé, il l'a détruit, etc. Ça, je pense qu'il faut un travail thérapeutique pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir relativiser les choses, pour faire le deuil quelque part de ce qui s'est passé avant et en espérant, Inch'Allah, qu'avec le temps, soit ce parent se réconcilie avec ses enfants, ou du moins cet enfant arrive enfin à pardonner ce qui est meilleur. Je dis bien, c'est meilleur. Concernant la belle-mère, c'est le même sujet, c'est souvent le conflit avec la belle-mère. Et un frère a attiré mon attention la semaine dernière, il me disait, est-ce que la culture aujourd'hui, surtout la culture cinématographique, est-ce qu'elle ne tend pas justement à déconsidérer le rôle de la belle-mère, à la faire passer pour la méchante, pour la diablesse, etc. Ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est vrai. C'est vrai que dans la culture cinématographique, souvent la belle-mère est présentée comme une femme méchante, dominatrice, manipulatrice, elle veut tout contrôler. Et cette conception de la belle-mère s'installe également de manière insidieuse dans l'esprit des gens. Et on s'imagine la belle-mère qui veut en tout cas pour ce qui est d'une jeune fille ou d'une fille mariée, la belle-mère qui veut la manipuler, etc. Ce que j'ai dit lors du live précédent, j'avais beaucoup insisté là-dessus. Le fils, donc le mari plutôt, doit toujours trouver un juste équilibre au cas, c'est pas ce qu'on espère, mais au cas où il y a un conflit entre son épouse et sa belle-mère ou sa mère et ses sœurs, il doit toujours rester dans une forme de neutralité, ne pas pencher pour l'un ou pour l'autre et ne pas dresser les uns contre les autres. Il n'a pas à prendre le camp de sa mère ou de ses sœurs contre son épouse. Et là, c'est souvent ce qui arrive. On ne peut en aucun cas dénigrer la belle-mère de son époux ou de son épouse ou sa belle-famille tout simplement. Il faut être juste, il faut être équitable et les conflits, ça se règle entre personnes sans impliquer d'autres individus qui n'ont rien demandé. D'accord ? Donc ça c'est également très important et je l'ai dit lors du live précédent, la belle-mère et la belle-famille garde sa place, son rang et l'enfant n'a pas à choisir entre sa mère et sa belle-mère, entre son épouse et sa mère. La mère elle a sa place, son rang et son épouse a sa place et son rang également. Il n'y a pas lieu à confondre les genres. Ceci ne se présente pas du tout et n'est pas du tout dans les plans. Pourquoi ? Parce que les fonctions ne sont pas les mêmes. Ici, c'est une épouse qui partage sa vie avec son mari, qui construit un projet. Ici, c'est une mère. Une mère qui a mis au monde cet enfant, ce garçon, qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Les droits et devoirs ne sont pas les mêmes. Il y a des points communs au niveau du respect, certes de la considération, mais après il y a des choses différentes. Il y a des aspects différents en termes de droits et devoirs
qu'il ne faut pas confondre. Et ça, je tenais vraiment à insister là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais enchaîner sur le dernier point de cette question, de ces questions un peu taboues. On a aussi malheureusement le contraire. Nous avons le contraire, c'est le cas d'enfants qui se montrent très injustes envers leurs parents sans raison. Ce sont des enfants qui sont ingrats, qui sont eux aussi toxiques, qui sont également tyranniques et qui causent énormément de tort à leurs parents. Après, nous ne connaissons pas toujours l'histoire de cette éducation, où est-ce que ça a cassé, mais il arrive effectivement que les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour donner la meilleure éducation à leurs enfants, et Allah Azza wa Jalla a voulu que leurs enfants soient leur épreuve. Leurs enfants soient leur épreuve, des enfants qui sont difficiles, qui sont rebelles, qui sont irrespectueux, etc. Là aussi, c'est un point sur lequel il faudra également insister. Un autre exemple également qui va dans la même direction, c'est le fils marié, par exemple. Le fils marié qui accorde plus de considération à son épouse et à sa belle famille qu'à ses propres parents ou à sa propre mère. En fait, il délaisse sa propre famille pour privilégier son épouse et sa belle famille. C'est aussi une erreur. C'est également un comportement qui est inadéquat, qui islamiquement n'est pas permis, n'est pas admissible, n'est pas tolérable, parce qu'il ne peut pas faire de différence entre les deux familles. Sa belle famille, c'est comme sa famille maintenant. Devant Dieu, il y a un lien qui le lie à cette famille-là. Il ne peut pas faire la différence. Tout comme il n'est pas de droit de l'épouse de couper son mari de sa famille. Elle ne peut pas faire ça non plus. Si elle ne s'entend pas éventuellement avec sa belle-mère ou ses belles-sœurs, ça c'est une autre affaire. Mais elle ne peut pas pousser son mari à ce qu'il coupe les ponts avec sa propre famille, comme on a pu le voir malheureusement dans certaines familles où le fils n'a plus revu sa mère pendant des années. Et je dis bien pendant des années. Nous ne sommes pas en train de parler d'histoires imaginaires, ce sont des faits réels. Pendant des années, il n'a pas vu sa mère. Pourquoi ? Soit parce qu'il a complètement délaissé sa mère, au profit de son épouse, sa belle-mère, ou tout simplement parce que son épouse l'a poussé à ce qu'il coupe les ponts avec sa mère. Ça, quelle que soit la situation, les parents restent, j'insiste là-dessus, les parents restent les parents. Le droit des parents reste un droit sacré. Quoi qu'aient fait les parents. Après, le travail sur soi, cette thérapie, ce deuil par rapport à des conflits passés ou à des blessures passées doit être fait, c'est certain. Mais le droit des parents est là. Donc il n'est pas question ici de pousser nos frères et sœurs qui éventuellement sont confrontés à des parents ou des beaux-parents difficiles à manquer leur rendez-vous qui est celui de leur donner devant Dieu le droit qui leur revient. Parce que ça, ce n'est pas un choix. Ça, c'est un droit qu'Allah Azza wa Jalla a institué et que nous devons d'honorer. C'est un engagement. Donc je tenais vraiment à essayer d'insister sur ces différents points pour pas qu'il y ait confusion, que certains croient qu'à partir du moment où il y a des parents toxiques, il ne faut plus les respecter, on n'a plus aucun droit vis-à-vis d'eux. Je peux comprendre certains enfants qui distancent la visite. Je connais certains frères qui me disent d'ailleurs ça, qui me disent voilà, moi pour éviter les conflits avec ma mère, avec mon père, je distance les visites. Au lieu de venir une semaine, je viens toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, pour éviter qu'il y ait trop de tension. On peut encore comprendre ça. Mais de là à couper les ponts complètement et ne plus vouloir les voir, à moins que ça vienne des parents, ce qui est aussi grave en soi, mais il ne faut surtout pas que ça vienne des enfants. Il ne faut surtout pas que cela vienne des enfants. Si les parents le font, ils sont également en tort, gravement en tort, parce qu'eux-mêmes concourent aussi à rompre le lien du sang, ce qui est grave en soi. Mais il ne faut surtout pas non plus que les enfants fassent la même chose. Voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à cette question, en espérant, Inch'Allah, qu'on a pu quelque peu cadrer et apporter les balises nécessaires et les garde-fous qui permettent à nos frères et sœurs de mieux comprendre ce genre de sujets qui, hélas, sont souvent tabous dans la communauté, on n'en parle pas trop, ou alors on conseille l'un mais on ne conseille pas l'autre. Je pense qu'il faut être juste, il faut que les conseils aillent dans les deux directions. Autant nous allons conseiller l'enfant, autant nous allons aussi conseiller les parents s'ils sont également en tort.
Wallahu a'lam. Nous allons maintenant passer, Inch'Allah, à la première question. Je vais, Inch'Allah, en prendre 3, puis nous marquerons un petit temps de pause, Inch'Allah ta'ala. Alors, vivre, se nourrir, faire des sadaqas ou aider quelqu'un en difficulté avec les découvertes bancaires. Est-ce permis? Donc les découvertes bancaires, comme vous le savez, c'est le fait de vivre, en fait, c'est le fait de vivre au-dessus des moyens que nous avons, d'accord, dans le compte bancaire. C'est ça le découvert bancaire. En fait, on devient quelque part, on devient débiteur. Nous sommes accrédités en fait, en dessous de zéro. Et ça, bien sûr, islamiquement, ce n'est pas du tout autorisé. Là, on est carrément dans l'usure. Le fait de se nourrir ou d'aider son prochain n'est pas du tout une excuse. Mais le croyant est quelqu'un qui veille au rizq halal, qui veille à ce que ces biens de subsistance et ces moyens de subsistance au sens large du terme soient des moyens licites. Le prophète a beaucoup insisté là-dessus, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il évoque dans Sahih Muslim l'histoire de cet homme qui voyage, qui est hirsute, qui est poussiéreux et qui lève ses mains vers le ciel en invoquant son Seigneur 3 fois, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il est entièrement nourri d'illicite. Comment Dieu peut-il lui répondre? Dit le messager. Donc vivre comme disait ici le frère et la sœur, avec des découvertes bancaires n'est pas du tout autorisé. Mon père veut nous départager de son vivant, donc il veut partager ses biens de son vivant à part égale entre filles et garçons. Mais mon frère refuse d'avoir la même part que les filles et ordonne à mon père d'attendre son décès. Est-il permis de faire la volonté de son père, donc d'exécuter la volonté de son père, après son décès? D'abord, la première chose à dire, c'est que s'il y a partage du vivant du père, c'est son droit. Effectivement, s'il partage les biens qu'il a de son vivant, il doit le faire de manière égale. Il ne peut pas faire de différence entre les garçons et les filles. En aucun cas. J'ai déjà cité ce hadith précédemment de ce compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a plusieurs enfants, dont son fils Nu'man. Et ce compagnon qui s'appelle Bachir disait au prophète sallam: je voudrais que tu sois témoin, je souhaite donner tel et tel de mes biens à ce fils-là, Nu'man. Et le message de lui dire: as-tu d'autres enfants? Le compagnon de dire oui. Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam: cherche donc un autre témoin. Et dans une autre version, le prophète lui dira: je ne témoigne pas d'une injustice. La ashhadu ala jawr. Donc, de son vivant, un parent peut partager ses biens entre ses enfants, mais à part égale. Il ne peut pas faire la différence entre garçons et filles, ni entre filles, ni entre garçons. Il doit faire ça à part égale. Le décès, l'héritage, c'est autre chose. Un point qu'on a également abordé précédemment. C'est le seul cas où le garçon prend le double de la part de la fille. C'est le seul cas. C'est lorsqu'il y a partage d'un parent entre ses enfants. Sinon, nous avons une trentaine de cas relatés dans les exemples de l'héritage, al-mirath, où il arrive très souvent que la fille prend plus que le garçon, ou elle prend du moins une part égale, au grand minimum, elle prend une part égale. D'accord, donc ça c'est aussi une bonne réponse aux détracteurs, hélas même parmi des musulmans, qui trouvent ça injuste qu'il y ait cette différence, alors que les pauvres, ils ne sont pas assez renseignés, avisés quant à toute la philosophie, à tout le régime juridique qui encadre l'héritage. Ils se sont arrêtés à un seul verset et ils ont abandonné tout le reste. Donc je les invite à s'instruire un peu plus, Inch'Allah, pour découvrir que le Seigneur est juste et qu'il y a, comme je disais, plus de 30 cas où la fille prend davantage que le garçon, et quelquefois la même part que le garçon. Le seul cas, c'est entre frères et sœurs, comme l'indiquent les versets qui commencent dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, les premiers versets qui abordent la question de l'héritage. Et ici, en guise de conclusion, je dirais que ce frère n'a aucun droit de dicter à son père la conduite qu'il doit adopter par rapport à ses biens. Le père est libre de faire ce qu'il veut de ses biens. Il veut les partager de son vivant, comme on a dit, à part égale, il le fait. Il veut postposer ça après son décès pour que ce soit un héritage, c'est lui qui décide. Et ça ne peut pas, un enfant ne peut pas exiger de son père, de son vivant, qu'il donne aux garçons plus qu'aux filles, ou par peur d'avoir moins, entre guillemets, d'avoir la même part que les filles, d'attendre après son décès. Ça, c'est la preuve que les intentions ne sont pas sincères, et malheureusement,
sans connaître les frères, je n'ai pas à les juger, mais en tout cas je parle dans l'absolu, c'est aussi une part de cupidité d'agir de cette manière-là, avec tous les conflits en perspective. Je suis musulman et je suis le Coran et la Sunna de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais autour de moi, je vois des amis qui se déchirent entre eux en se disant malikites, salafis, sunnites, et chacun revendiquant son groupe comme étant le véridique, et les autres dans l'égarement. Quel est votre point de vue là-dessus et comment Allah a-t-il nommé toutes ces créatures qui se soumettent à lui et à ses ordres? Je commencerai par la fin, dans les derniers versets de la sourate Al-Hajj, la sourate le pèlerinage. Le Seigneur nous apprend, nous parlant du prophète Ibrahim alayhi salam, il dit Huwa sammakum al-muslimina min qabl. C'est lui qui vous a appelé musulman. Ibrahim alayhi salam est le premier à avoir donné ce nom à ses croyants à son époque, et tous ceux qui viendront après, qui seront fidèles aux prophètes et messagers envoyés par Dieu, le seul nom qu'ils ont, c'est muslimoun. Donc musulmans soumis à Dieu, c'est le seul nom que nous avons. Après, il peut y avoir des affinités particulières, comme par exemple quelqu'un qui est affilié à une école juridique, par exemple l'école malikite, ou shafirite, ou hanafite, ou hanbalite, ou même d'autres, pourquoi pas. Quelqu'un va peut-être s'intéresse beaucoup à l'enseignement des plus prédécesseurs, et c'est la salih. D'ailleurs, quelque part, nous, musulmans, notre modèle après le prophète, c'est salaf salih. Si on vient voir de près, au-delà de ces, on va dire, de ces explications dévoyées, médiatiques, qu'on entend autour de ce terme salafisme, etc. Mais dans l'absolu, pour la Ummah, pour les musulmans, le salaf salih, c'est qui? Le salaf salih, c'est les compagnons, et c'est les tabi'in, et c'est la génération qui suit. C'est ça, salaf salih. Malheureusement, certains musulmans se sont appropriés cette appellation et en ont fait un monopole. Un monopole à travers lequel ils écartent et excluent tous les autres du droit chemin. Je pense que l'humilité, le tawadu', par rapport à Allah Azza wa Jal, par rapport à notre foi, nous enseigne à déjà se préoccuper de soi. Déjà se préoccuper de soi et espérer, Inch'Allah, que nous fassions partie des gens qui réussiront dans cette vie et dans l'autre. Et pas que tu te considères déjà comme étant sauvé dans l'autre vie, et que ceux qui ne partagent pas ta voie ou ton chemin ou ton professeur ou ton cher seraient égarés. Ça, c'est l'égarement même. Le prophète nous apprend, il nous dit, celui qui dit des gens qui sont égarés ou qui sont dans la perdition, il est le premier à être dans la perdition. C'est lui le premier à être dans la perdition. Donc l'humilité nous apprend à ne pas juger de la foi des gens, à souhaiter le bien à tout le monde, à souhaiter as-sirat al-mustaqim, le droit chemin à toute personne, qu'elle soit musulmane ou non. C'est ça le message même de l'islam. D'ailleurs, le prophète, comme on l'apprend dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes à la fin de la sourate, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme clémence pour l'humanité. Le prophète n'a pas été envoyé pour condamner les uns les autres, il est envoyé pour guider les hommes. Donc ces appellations-là, malheureusement, même les filiations à des écoles juridiques, malikites, etc., on en a fait des filiations sectaires. Et ça, bien sûr, ce n'est pas tolérable. L'imam Malik, s'il était vivant de nos jours, il aurait condamné avec la plus grande vigueur et force ceux qui prétendent s'affilier à lui de manière sectaire. Ça vaut aussi pour tous les imams, tous les savants de l'islam, à travers tous les temps. Notre devoir à nous, c'est de travailler notre sincérité, c'est de nous instruire, c'est de chercher à nous rapprocher le plus possible de notre Seigneur Azza wa Jal et de lui plaire, et de souhaiter le bien à toute personne autour de nous. Et bien sûr, à commencer par les membres de la Ummah, de la communauté, en premier lieu, bien entendu. C'est ça notre mission. Mais se diviser, se disputer, se chamailler sur des appellations, ça dénote un problème de sincérité. Ça dénote un problème de sincérité. Parce que la personne sincère n'a pas le temps, elle n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de détails. Parce qu'il est plus préoccupé par son propre salut, au lieu de se préoccuper par des étiquettes qu'elle va soit s'approprier ou coller sur autrui. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, et qu'Allah Azza wa Jal nous guide vers la meilleure des voies. Voilà, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. 3 questions comme promis, et puis nous reprendrons directement après Bidnillah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم
منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à vous toutes et tous pour la suite de notre rencontre, de notre live. Dans la quatrième question, il nous est dit ceci. Le prophète sallallahu nous dit que ce que je crains, donc ce que craint le prophète, ce que je crains pour vous, ce sont les imams égareurs. En arabe, al-a'imma al-mudilloun. Comment peut-on savoir qu'un imam est égareur? D'abord, il faut savoir que le frère ou la sœur qui a posé la question a bien fait de la poser, parce que ce qui est encore plus étonnant, c'est que le prophète sallam nous apprend, accrochez-vous bien, il nous apprend qu'il craint pour nous plus les imams égareurs que l'antéchrist et le Messie Dajjal. Donc le danger des imams égareurs est plus grand que l'antéchrist et le Messie Dajjal. Pourquoi? Parce que le Messie Dajjal, l'antéchrist, à la fin des temps, les croyants vont le reconnaître. Les croyants vont le reconnaître. Tandis que les imams égareurs, ce sont ceux qui enrobent leur discours d'un semblant de vérité, mais qui en fait, ils sapent la vérité de l'intérieur. D'accord? Et l'imam égareur, al-a'imma, ou l'imam al-mudil, et son pluriel, les imams égareurs, al-a'imma al-mudilloun, ce sont ceux qui en fait détournent la vérité, détournent le juste, détournent le vrai pour induire les gens en erreur. D'accord? Et ce sont ceux aussi qui vident aussi le din de sa substance, et souvent ce sont des gens dont la sincérité laisse à désirer. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus dans un scénario de plaire à leur maître, de plaire à ceux qui les commandent, que de plaire à Dieu. D'accord? Parmi leurs caractéristiques aussi, c'est l'art de la manipulation. Donc ils vont vous manipuler des textes coraniques, prophétiques, pour arriver à leur fin. Mais Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que les imams égareurs sont facilement reconnaissables. Comme le dit le Seigneur quand il parlait des hypocrites dans le Coran Karim, ta'rifuhum min lahn al-qawl. Tu le reconnais à la lahn al-qawl, c'est à la nature, à la teneur de leur discours. Très facilement, on les repère. Et al-a'imma al-mudilloun, les imams égareurs, ça ne date pas d'aujourd'hui.
depuis la fin de la période prophétique jusqu'à aujourd'hui, ces imams égareurs ont toujours existé. Ils ont toujours existé parce qu'ils poursuivent des objectifs qui leur sont propres. Ils sont là pour dévier les gens, les dévier de la vérité, les dévier du chemin droit, en déguisant tout ça avec, bien sûr, une façade de sérieux, de crédibilité. C'est vrai qu'il y a des fois des questions qui sont beaucoup plus subtiles, et c'est pour ça que le croyant doit toujours demander à son Seigneur Al-Basira. Al-Basira, qu'est-ce que Al-Basira? Al-Basira, c'est la clairvoyance. Ou Husn al-Basira, la bonne clairvoyance. Demandez au Seigneur Azza wa Jal de nous accorder cette clairvoyance qui nous permet d'être toujours sur nos gardes. Et de toute façon, Allah Azza wa Jal donne suffisamment d'indices pour reconnaître les imams égareurs qui travaillent plus pour leur maître, pour ceux qui les commandent, que pour Dieu, que pour Allah Azza wa Jal. Ils sont plus là pour satisfaire certains agendas que pour plaire à leur créateur Azza wa Jal. Donc ça, ce sont quelques repères, quelques indices qui nous permettent de reconnaître facilement ces imams égareurs. Et leur discours, en fait, leur discours est très lisible. Quand bien même ils cherchent à l'enrober d'un semblant de légitimité religieuse, leur discours est très lisible. Et Allah Azza wa Jal fait en sorte de les dévoiler ici-bas avant l'autre vie, s'ils ne se repentent pas entre-temps, bien entendu. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, Inch'Allah Ta'ala. Et donc ils sont facilement, je rappelle, ils sont facilement repérables, Inch'Allah. Il suffit d'avoir une petite base de connaissances et on sait facilement faire la part des choses. Pour rebondir sur la semaine dernière ou sur le sujet de la semaine dernière, j'ai été interpellé quand vous parliez des parents toxiques. Je ne légitime aucune violence physique ou psychologique. Aujourd'hui, je suis mère d'enfants adultes et j'ai été avant tout l'enfant d'un parent difficile. Plutôt, j'étais avant l'enfant d'un parent difficile. Je voudrais mettre mon témoignage en quelques mots. Il n'y a pas d'école pour devenir parent. On apprend de son vécu, de ses essais et malheureusement aussi de ses erreurs. Le parent parfait n'existe pas et l'enfant idyllique non plus. Excusez l'expression, mise en parenthèse, les chiens ne font pas des chats. On fait de son mieux avec ce qu'on a. Et on ne connaîtra la valeur des parents que quand on sera parent. Aujourd'hui, on est passé d'une époque de devoir et débrouille-toi à une époque de droit et de jugement facile de l'autre. Ensuite, la sœur recommande un article. Elle dit « Je vous invite à lire un petit texte qui s'intitule « Lettre à tous les parents méchants ». Texte écrit par une neuropsychologue je crois que c'est Long, je pense, Long de Sommier. Que Dieu nous pardonne et nous demande pardon et nous demandons pardon si l'on a pu blesser des personnes de notre entourage. Sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord avec notre sœur dans ce qu'elle dit. Parents, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend avec le temps. Il y a d'office des erreurs, il y a des manquements et le parent cherche avec le temps à s'améliorer. D'accord ? Un enfant modèle n'existe pas non plus. Un enfant, ça reste un être humain avec ses fautes, avec ses erreurs, avec ses écarts, etc. Mais notre propos des semaines passées ne renvoyait pas à ça en fait. Notre propos c'était de pointer du doigt cette problématique qui est présente au sein de la communauté musulmane et qui fait beaucoup de dégâts. On ne peut pas nier ce fait-là. On ne peut en aucun cas occulter cette réalité. Elle existe. Malheureusement, de parents, je le rappelle encore une fois, le droit qui leur revient doit leur être donné, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a dans la communauté des enfants qui sont détruits et qui sont meurtris. Et l'inverse aussi, il y a des parents qui sont détruits et meurtris par leurs enfants, dans les deux sens. C'est ce que j'ai indiqué dans le rappel ou la question du jour d'aujourd'hui, dans le complément par rapport à ce qui a été dit précédemment. Sinon, le reste, ce que dit notre sœur, c'est tout à fait vrai. Mais voilà, notre objectif à nous, ce n'était pas de jeter l'opprobre sur tout le monde, c'était de parler d'une réalité, d'une triste réalité. Et malheureusement, je ne vous cache pas que j'ai connu ça il y a très longtemps. Il y a même des enfants qui se sont suicidés. Regardez jusqu'où c'est arrivé. Des enfants qui ont été détruits psychologiquement par l'un de leurs parents. Mais quand je vous dis détruit, c'est en morceaux. Cet enfant n'arrive plus à se remettre sur pied, c'est fini. Il est trop affecté de l'intérieur, à l'intérieur de son cœur, de son âme, de son esprit.
c'est des décombres, c'est des ruines. Et il n'arrive plus à coller les morceaux. Et cette confiance, subhanallah, cette confiance naturelle, qu'Allah Azza wa Jalla a créée entre le père et l'enfant, cette confiance naturelle a été détruite par le parent même. Donc cet enfant n'a plus confiance en son père ou en sa mère, en raison de toutes ces injustices qui ont été commises. Donc je pense que c'est un sujet, il faut en parler, il ne faut pas généraliser. On ne dit pas qu'il faut des parents modèles parfaits, ça n'existe pas. Tout comme on ne dit pas qu'il faut des enfants parfaits, ça n'existe pas non plus. Il y a, alhamdoulilah, l'être humain est ce qu'il est, mais cette réalité sociétale et communautaire existe. Et je pense que c'est tout à fait normal d'en parler. J'estime même que dans nos cercles communautaires, dans nos associations, dans les cours, les séminaires, dans les sermons de vendredi, c'est un sujet qui n'est pratiquement jamais abordé. Pourtant, il faut en parler, parce qu'il y a des enfants détruits. Il y a des parents détruits aussi. D'où l'intérêt de ces petits rappels, Inch'Allah. Pourrais-je avoir des informations sur la prière At-Tasabih? Donc, At-Tasabih, c'est le période de Tasbih, glorification. Cette prière qui a été rapportée par Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres, d'après le compagnon Al-Abbas, l'oncle du prophète sallam. Le prophète sallam lui aurait dit un jour: oh mon oncle, je vais t'apprendre une action. Et c'est là qu'il lui a appris une prière qui lui aurait, parce que je vais revenir sur ce point-là, pourquoi j'ai mis ça au conditionnel. Il lui aurait dit: prie 4 rak'a, accomplis ou effectue 4 rak'a, et après la récitation de la Fatiha et d'une sourate, tu répéteras 15 fois Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et puis après, tu fais le recours. Et dans le moment de recours, après les invocations d'usage, tu répètes 10 fois Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu te redresses, invocation d'usage, et puis de nouveau 10 fois Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu descends la prosternation, invocation d'usage, et puis 10 fois Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. On s'assit, invocation d'usage, puis 10 fois Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. De nouveau prosterné, même système. On revient de nouveau avant de se lever, la même chose, 10 fois également avant de se relever. Ça fait 75 fois ou 75 fois qu'on nous répète cette formule Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et à la fin de cette tradition attribuée au prophète sallam, il est dit: si tu peux l'accomplir une fois par jour, fais-le. Sinon, une fois par semaine, une fois par mois, ou alors une fois dans ta vie. Voilà la modalité de la prière de ce qu'on appelle Salat al-Tasabih, la prière des glorifications. Cette prière, mes chers frères et sœurs, a fait beaucoup de débats parmi les savants du hadith. Leurs avis sont très départagés quant à son authenticité. Nombre de savants qualifient le hadith comme étant infondé. Et quelques savants seulement l'authentifient. Parmi les rares savants qui authentifient ce hadith, c'est le Cheikh Al-Albani. Sinon, nombre d'anciens et même de contemporains, parmi les anciens, nous avons l'imam Ahmad, nous avons Nawawi, nous avons Ibn Taymiyyah et d'autres, bien entendu, considèrent ce hadith comme étant faible, si pas infondé. Et parmi les contemporains, Cheikh Ibn Uthaymin, à titre d'exemple, fait partie de ces savants qui considère que ce hadith n'est pas fondé. Et dans mes souvenirs, même le Cheikh Abu Ishaq al-Huwayni, l'Égyptien, qui a eu l'occasion qui est un grand savant du hadith d'Égypte, et qui a eu l'occasion aussi d'avoir de grands échanges avec le Cheikh Al-Albani lorsqu'il était encore vivant, rahimahullah. Dans mes souvenirs, Cheikh Abu Ishaq al-Huwayni, lui aussi considérait ce hadith comme étant, le hadith de la prière des glorifications, comme étant faible. Dans l'absolu, je dirais tout simplement que la personne qui évite de l'accomplir, c'est mieux. Mais si une personne décide quand même de suivre l'avis du Cheikh Al-Albani qui lui authentifie ce hadith, il n'aura pas fait d'erreur, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il aura tout simplement suivi l'avis d'un savant. Wallahu a'lam. Ça c'est pour ce qui est de Salat al-Tasabih. Une personne qui s'occupe d'un ou d'une malade, est-ce à elle de formuler l'intention au moment de lui faire la douche, ablution ou toute autre invocation si le malade n'arrive pas à le faire? Alors ici, il y a deux situations possibles pour cette personne malade. Soit elle est incapable
de prononcer elle-même ses invocations, bon, l'intention c'est lié au cœur, l'intention ne se prononce pas, mais peut-être le frère voulait parler des invocations à la limite. Ici, ce qu'on peut rappeler de manière décisive et déterminante, c'est qu'on a affaire à deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est une personne qui est entendante, mais qui n'est plus capable de parler. D'accord ? Dans ce cas, rien n'empêche la personne qui l'accompagne et qui l'aide à se laver, à faire ses ablutions, de lui rappeler l'invocation, de lui rappeler l'intention, et même l'invocation peut être faite de manière intérieure. D'accord ? Et puis nous avons le deuxième cas, c'est une personne qui n'est pas entendante, donc qui n'entend pas du tout. D'accord ? Alors s'il n'est pas entendante, ici, les invocations, bien qu'ils restent recommandées, mais les invocations ici tombent, et l'intention, Allah Azza wa Jal sait très bien quelle est son intention dans le tréfonds de son cœur, et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de le rappeler parce que la personne n'entend quand même pas, et nulle rigueur n'est tenue envers une personne qui est dans la capacité de pouvoir répondre à une condition ou à une demande particulière. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Faut-il donc remettre son crédit avant Shawwal ? C'est un point sur lequel que j'avais déjà abordé lors d'un précédent live. Le mieux, c'est de commencer, pour ce qui est des sœurs qui ont encore des jours à remettre pour Ramadan, le mieux, c'est de commencer par ces jours-là, de les remettre. C'est mieux de commencer, de privilégier l'obligatoire qui est le fait de remettre des jours non jeûnés. Ça vaut aussi pour un frère qui était malade ou qui était en voyage, c'est le même principe. Mais il n'est pas interdit formellement. Il n'est pas formellement interdit de commencer par les jours de Shawwal et de reporter la remise des jours plus tard, que ce soit pour une personne malade ou pour une sœur qui était indisposée par exemple, en faisant attention de ne pas laisser traîner les choses. C'est souvent ce qui arrive malheureusement. Souvent ce qui arrive. Et beaucoup auprès des sœurs qui reportent plus tard, puis après elles oublient, puis elles ne se souviennent plus du nombre de jours qu'elles devaient remettre, et puis ça traîne pendant des années. Donc pour éviter ce genre de situation, l'idéal c'est de commencer par ces jours, et puis alhamdoulilah, le mois de Shawwal, bien qu'il approche de sa fin, le mois de Shawwal comportant entre 29 et 30 jours, on a largement le temps, en tout cas la sœur ou le frère qui dormait des jours, ont largement le temps pour pouvoir jeûner Shawwal après avoir, entre guillemets, réglé leurs dettes. Je souhaiterais savoir qui doit sortir la zakat al-mal. C'est toute personne qui a un salaire ou c'est juste pour ceux qui ont de l'argent mis de côté, économie, entre parenthèses. Je dirais ici que la zakat al-mal n'a aucun lien avec le salaire. La zakat al-mal, le principe de zakat al-mal, c'est tout capital qui est thésaurisé et qui répond aux conditions de la zakat, à savoir atteindre le nisab et qu'une année lunaire se soit écoulée. Que la personne travaille ou non, à partir du moment où ce capital est constitué et qui répond à ces deux conditions-là, la zakat sera due, Inch'Allah Ta'ala. Comment faire si on a été marié une première fois et que le mari n'a pas donné le talqa, donc le divorce, il n'est plus à la maison depuis plus de 4 ans et qu'on se marie à nouveau. Donc la sœur dit elle se remarie à nouveau. Déjà, cette question, il est difficile de pouvoir la trancher comme ça via un live, parce que les questions de divorce, normalement on écoute les deux parties. Quoi qu'il en soit, je dirais à cette sœur de faire le nécessaire éventuellement auprès de sa famille ou de ses proches, pour régler ce problème avec son mari, Inch'Allah Ta'ala, de telle façon à ce que ce divorce shari'i islamique soit acquis, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Malheureusement, je n'ai pas d'autres données et généralement on ne traite pas ce genre de situation ni par téléphone, ni par mail, ni par live, avec tout le respect que j'ai pour notre sœur, parce qu'il y a pas mal de détails liés à cette affaire-là, et vu que les deux parties sont concernées, on ne peut pas écouter une partie sans écouter l'autre. Mais je pense ici, il faut revenir vers la famille afin qu'elle puisse faire le nécessaire, ou auprès de la belle famille, le cas échéant, pour tirer, comme on dit, l'épingle du jeu et régler ce problème. Comment faire les prières surérogatoires? Ça, c'est un très long sujet. Malheureusement, le live ne permet pas d'aborder ça. Tout ce que je dirais, c'est que les prières surérogatoires, il faut commencer déjà par celles qui accompagnent les prières. Celui ou celle qui arrive à se montrer, on va dire, assidu dans l'accomplissement des prières surrogatoires qui accompagnent les prières obligatoires, c'est déjà, mashallah, un très grand acquis. Et si elle rajoute ça après la prière de Duha,
que l'on prie lorsque le soleil s'est levé jusqu'à peu avant Dhuhr, c'est bien également. S'il met en place cette habitude, c'est très bien. Sinon, il y a aussi un livre qui s'intitule Les prières surrogatoires, donc de la collection Art de vivre des éditions de Hadith, qui peut être intéressant et qui donnera plus d'explications sur les prières nawafil surrogatoires. Que doivent faire des personnes comme nos parents qui ont acheté à crédit sans savoir à l'époque que c'est haram? Doivent-ils vendre et repartir avec l'argent de base ou pas? Non. La maison, ils peuvent la garder. L'essentiel étant de rembourser au plus vite ce crédit et de demander pardon au Seigneur pour cette faute, surtout dans le cas où il n'était pas dans une nécessité extrême attestée par un imam de confiance qui estime qu'ils sont dans la daroura. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Est-il vrai qu'il n'est pas obligatoire de se laver les parties après nos besoins? C'est tout le contraire. Il y a tout un chapitre dans le droit musulman, le chapitre de la purification, où nous avons de nombreux hadiths prophétiques où le messager aborde cette question de la purification corporelle après les besoins. Au contraire, cela fait partie du rituel de la purification. Bien au contraire. Pourquoi dans le Coran, Allah fait suivre la prière de la zakat, fait suivre la prière de la zakat, et pourquoi Allah place le châtiment avant l'avertissement quand il dit quel a été mon châtiment et mes avertissements? Alors, ce n'est pas la prière qui a été... donc ici, pourquoi dans le Coran Allah fait suivre la prière de la zakat? C'est plutôt l'inverse. C'est la zakat qui suit la prière. Aqimus salat ou atuz zakat. Nous avons près de 80 versets qui évoquent la conjonction et la combinaison entre la prière et la zakat. La prière venant en premier lieu et la zakat en second lieu. Pourquoi ces deux versets, ou plutôt ces deux devoirs ou ces deux piliers se retrouvent liés ensemble? Tout simplement parce que le premier c'est le droit de Dieu et le deuxième c'est le droit des pauvres. Voilà. Donc en fait, dans la prière, il y a un droit absolu d'Allah Azza wa Jal. Et dans la zakat, il y a un double droit. Il y a le droit de Dieu et le droit des pauvres. Généralement, on parle du droit des pauvres. C'est pour cette raison qu'ils sont liés ensemble. Et quant à ce que dit ici notre frère, notre sœur, et pourquoi Allah place le châtiment avant l'avertissement quand il dit quel a été mon châtiment ou tel était mon châtiment et mes avertissements, ça, c'est pas une règle générale. Dans le Coran Karim, ce n'est pas une règle générale tendant à prouver qu'Allah Azza wa Jal commence par l'avertissement et puis il fait suivre ça par place le châtiment avant l'avertissement. Alors ici, ça me soulève une question. Qu'entend le frère ou la sœur par avertissement? Parce que ce qu'on a dans le Coran Karim, c'est un avertissement, une menace de châtiment pour celui et celle qui désobéit par rapport à son Créateur ici-bas dans l'autre vie. Et on a aussi les versets qui suivent généralement, qui parlent du contraire, d'accord, du pardon, de la clémence, du paradis, etc. Si le frère ou la sœur vous le dit par là que le Coran enchaîne souvent en commençant par l'avertissement, le châtiment, et puis après ça la promesse, le pardon, etc. Si c'est la question du frère ou de la sœur, ce n'est pas tout à fait précis. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on a c'est le contraire. Par exemple, dans la sourate le tremblement, Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un atome de bien, regardez là, on parle d'un bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Il verra son œuvre. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui fait un atome de mal, le verra aussi. Donc là c'est l'inverse. Nous avons d'abord la promesse, et puis nous avons l'avertissement. Le verset 15 également de la sourate Muhammad, la même chose. Lorsque le Seigneur parle du paradis, il dit مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. D'accord, tel le paradis promis aux muttaqun, aux pieux, dans lequel il y a des rivières dont l'eau n'est pas malodorante. D'accord, wa anharun donc on a dit fiha anharun min ma'in ghairi asinin, et la suite des versets, le Seigneur parle de rivières. Écoutez bien, ça c'est très important, il parle de rivières dans lesquelles se trouvent
Il dit Anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh, dans lequel se trouvent des rivières de lait dont le goût n'a pas changé, puis il parle aussi du vin, il parle aussi de l'alcool. Et à la fin du verset, ou du miel plutôt, et à la fin du verset, on a le contraire. Donc on a d'abord la belle promesse, et puis on a le contraire. Kaman huwa khalidun fin nar, écoutez bien, kaman huwa khalidun fin nar, yusqawna min ma'in hamim, faqatta'a am'a'aha. Ils sont abreuvés d'une eau bouillonnante qui déchire leurs entrailles. Donc là, on voit qu'il y a d'abord la promesse et puis l'avertissement à la fin. Donc, tantôt c'est l'avertissement en premier, puis la promesse, et tantôt c'est la promesse, puis l'avertissement. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Question suivante. Quand un homme vous manque de respect à vous et à votre fille, car ce n'est pas la sienne, et me reproche beaucoup de mon passé, il est trop nerveux et il n'arrive pas à parler calmement. Et cela perturbe les enfants. Tout ce que je peux dire par rapport parce qu'ici il n'y a pas de question, c'est plus une remarque faite par la sœur. Ce frère a absolument besoin de suivre une formation en communication non violente. La communication non violente, il y a des formations qui sont dispensées dans ce domaine-là. Elles sont très bénéfiques pour les frères et pour les sœurs qui ont du mal à maîtriser leur colère, qui ont du mal à communiquer dans le calme et l'apaisement. Ils sont toujours nerveux, stressés, ils s'emportent pour un oui ou pour un non. Donc la maîtrise de soi, la maîtrise de son langage, à travers cette formation, peut être ou peuvent être plus que bénéfiques. Et j'encourage vivement les frères et les sœurs qui sont confrontés à ça de suivre ce genre de formation. C'est quoi deux raka'at des ablutions? C'est la première fois que j'entends ça. Alors, j'avais parlé de ça lors du dernier live. Je dirais aux frères ou à la sœur qui pose la question, il y a une règle très simple qui dit Adamul ilmi bi shay la yani adamah. Ne pas connaître une chose ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Donc tous les jours on apprend des choses nouvelles. Nous toutes et tous, il y a des choses qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, qu'on apprend demain ou aujourd'hui ou demain ou après-demain. Donc ces deux raka'at, je les avais évoquées lors du précédent live. C'est grâce à elles que le compagnon Bilal ibn Rabah accédera au paradis, Inch'Allah Ta'ala, et ces deux raka'at, il les avait évoquées lorsque le prophète sallam parlait de ce voyage nocturne, de cette ascension qu'il avait faite. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Et nous disons oui, il est recommandé, c'est une nafila, il est recommandé après avoir ses ablutions, de prier deux raka'at. Il n'y a rien à inventer là-dedans, il y a de nombreuses sources musulmanes qui vont dans ce sens. Et alhamdulillah, si nous manquons de connaissances, nous sommes là pour apprendre et nous en apprendrons davantage, Inch'Allah. Dernière question, l'avant-dernière, comment faire pour être concentré dans notre prière? Ça, c'est un long sujet aussi, que l'on ne peut pas résumer dans ce live, mais peut-être quelques repères à titre indicatif. La première chose, c'est d'abord se rappeler devant qui nous sommes debout. Lorsqu'on se rappelle de la grandeur du divin, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on se rappelle que la prière pèsera en notre faveur ou en notre défaveur, cela donne plus de sérieux, plus de consistance à la prière. Deuxièmement, redonner à la prière son droit. Quelqu'un qui prie à la dernière minute avant que n'entre la prochaine prière, il va d'office la bâcler. Ce sera du picoration et de la gesticulation inutile, sans âme ni esprit. Donc donner à la prière le temps qui lui revient, dans la mesure du possible bien sûr. Il peut y avoir des contraintes, mais essayer faire le maximum pour demeurer dans les temps impartis. Ok. Je recommande en même temps, j'avais rédigé un livre dans ce sens-là qui s'appelle L'humilité dans la prière, c'est un livre dans le domaine spirituel, un livre disponible pour le frère ou la sœur qui pose la question dans les librairies islamiques, ça s'appelle L'humilité dans la prière. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde davantage d'humilité, Allahumma amin. J'en arrive à la dernière question concernant l'Empire ottoman. Parlait-il bien la langue arabe? Et c'est jusqu'à quelle période? Ça, c'est la première question, mais la première partie de la question. Alors, oui, l'Empire ottoman, la langue arabe était l'une des langues officielles de l'Empire ottoman aux côtés du turc et du perse. Aux côtés du turc et du perse, d'ailleurs, les Turcs à l'époque parlaient aisément ces trois langues-là, l'arabe, le turc
et le perse. Et l'enseignement était donné en langue arabe, essentiellement. Et nous avons d'ailleurs dans l'histoire de l'Empire ottoman de nombreux savants, d'éminents savants, qui étaient de parfaits arabophones. Je dis bien de parfaits arabophones. Je pense à Abu Saoud Afandi, qui était un grand mufassir, exégète du Coran. Je pense aussi à ce juriste et historien qui s'appelle Haji Khalifa, qui était aussi ottoman, qui était turc d'origine, mais il est ottoman. Quand on dit turc, on comprend bien, il n'est pas arabe. Et c'était de parfaits arabophones. Et les sciences, les arts étaient transcrits, étaient écrits, composés dans la langue arabe. Tous les sultans ottomans parlaient la langue arabe parfaitement, aux côtés de la langue turque et du perse. Et les derniers sultans vont aussi apprendre d'autres langues, comme le français particulièrement, ou l'anglais, mais beaucoup plus le français. Voilà ce qu'on peut dire. Effectivement, la langue arabe était une langue officielle partagée par les sujets de l'Empire ottoman. Même la langue ottomane. Qu'est-ce que la langue ottomane? La langue ottomane, c'est la langue parlée des Turcs, mais qui était retranscrite en caractère arabe. D'ailleurs, si vous regardez, comment dirais-je, des fois des anciens, même dans certains documentaires, on vous montre des anciens documents de l'époque ottomane qui sont retranscrits en caractère arabe. Mais c'est la langue turque en fait, mais en caractère arabe. Alors jusqu'à quand? Jusqu'en 1928. En 1928, Mustafa Kemal Atatürk, qui est le fondateur de la Turquie moderne, va latiniser la langue turque. Enfin, c'était la langue ottomane, qui n'est plus ottomane, elle est turque maintenant. Il va faire deux choses. Il va émettre un décret en 1928 qui a pour objectif de modifier l'alphabet qui était l'alphabet arabe et de passer à l'alphabet latin, sous prétexte que soi-disant l'alphabet arabe était la raison de la régression de l'Empire ottoman, que les sciences ottomanes ont accumulé du retard par rapport à l'Europe à cause du caractère arabe, ce qui est complètement faux, c'est tout à fait mensonger, ce n'était qu'un prétexte. Et il va, à partir de 1928, il y a une opération qui va se dérouler de manière concomitante sur deux plans. D'abord, changer l'alphabet, et deuxièmement, épurer la langue. Maintenant, on ne parle plus de langue ottomane, on parle de la langue turque. Épurer la langue turque du maximum des mots arabes qu'il y a dedans. Parce que Mustafa Kemal Atatürk était déterminé à laïciser, à séculariser la Turquie musulmane, et il voulait que la Turquie soit une partie de l'Europe. En fait, que les Turcs soient comme les Européens, à tout point de vue. Vraiment à tout point de vue. Si seulement ils étaient comme les Japonais ont pris beaucoup de choses des Européens, mais n'ont pas perdu, ils n'ont pas tué leur âme. Ils ont gardé leurs usages, leur religion, leurs traditions, tout en profitant des sciences, des arts et des techniques des Européens. Lui, en fait, il a voulu détacher la Turquie du reste du monde musulman et surtout du monde arabe, couper le cordon ombilical et saper les fondements de l'identité musulmane ottomane qui a duré pendant plus de 6 siècles. Voilà, comme ça, vous savez à partir de quel moment cette langue ottomane a cessé d'exister. Aujourd'hui, il y a encore des Turcs qui connaissent cette langue, cette fameuse langue ottomane. C'est quoi la langue ottomane? En fait, c'est la langue turque, mais un peu plus enrichie de mots arabes et retranscrite en caractère arabe. C'est ça la langue ottomane. On appelle ça l'oura al-Uthmaniya. D'accord? Il y a encore des gens qui l'apprennent aujourd'hui. Ces dernières années, le gouvernement turc, qui est dirigé par le parti l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, il y a un encouragement fait à renouer, pas seulement avec la langue ottomane, mais avec la langue arabe aussi. Parce que pour le gouvernement turc dirigé par l'AKP, par le parti d'Erdogan, je rappelle, il est très important que la Turquie se réconcilie avec son passé islamique, son passé ottoman, dont la langue arabe était l'une des composantes de l'identité ottomane musulmane de l'époque. D'accord? Comme ça, vous comprenez un peu les grands défis qu'il y a aujourd'hui en Turquie. D'ailleurs, la langue arabe maintenant est une langue optionnelle dans les écoles publiques. J'avais l'an dernier lu un article publié par la chaîne qatari Al Jazeera qui indiquait
qu'il y avait un engouement des jeunes Turcs, garçons et filles, dans les écoles publiques. Il y avait un engouement des garçons et filles pour la langue arabe. Beaucoup s'inscrivaient dans la section langue arabe, ils voulaient apprendre la langue arabe. Alhamdulillah, il y a un retour vers cette identité qui a fait la grandeur de l'Empire ottoman, qui était le dernier ciment d'unité du monde musulman avant qu'il ne s'effondre après la Première Guerre mondiale et avec l'abolition du califat par Mustafa Kemal en 1924. Voilà ce qu'on peut dire, Inch'Allah, au niveau de l'histoire de l'Empire ottoman, de la langue arabe. En tout cas, la langue arabe occupait le haut du pavé, une très grande place dans la société ottomane, dans l'État ottoman et aussi dans l'enseignement, les fonctions publiques, etc. La fin de la question, le prophète sallam a-t-il parlé d'un temps où il n'y aura plus de califat et que cette période, ce que cette période voudrait dire autre? Il y a un hadith, c'est vrai qu'il a fait un peu débat entre les savants du hadith quant à son authenticité. Il y a un hadith où le prophète sallam parle d'un califat bien guidé sur la voie de la prophétie Minhaj al-Nubuwah, qui était le sien et qui se prolonge par les 4 califes bien guidés que l'on sait, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Puis le prophète parle de royauté mordante, il parle aussi de royauté donc imposée, d'accord, imposée ou contraignante. Ce sont tous les régimes monarchiques qui se sont succédés dans l'histoire de l'islam, qui ont été à bien des égards très autoritaires. Et le prophète d'annoncer le retour dans ce hadith, je rappelle, qui a fait débat quant à son authenticité. Et le prophète dans ce hadith souligne ensuite que le califat sur la voie de la prophétie Minhaj al-Nubuwah reviendra plus tard. Et c'est là qu'il y a eu débat entre certains historiens et savants. Que signifie ce retour? Signifie-t-il qu'il va revenir à la fin des temps avec le Mahdi, ce fameux Mahdi qui viendra redresser la Ummah pendant 7 ans, ou alors, ça fait partie des signes eschatologiques, les signes de la fin des temps, propres à l'eschatologie musulmane sunnite, ou alors cela signifie que les musulmans vont retrouver, donc on va dire, un semblant d'unité ou de fédération, même si ça ne porte pas le nom au califat, mais en tout cas, ça pourrait y ressembler sans que ça porte pourtant le même nom. Parce que le prophète utilise un terme que ses contemporains comprennent. D'accord ? On dit Allah alam, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le croyant doit œuvrer pour ce qui est meilleur dans cette vie, dans l'autre, et il doit surtout œuvrer pour le redressement de la justice, de la liberté pour ceux qui en sont privés, et du droit de chacun, ce qu'on appelle, et ce n'est pas propre à l'Europe, à l'Occident, ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit a existé dans les premiers temps de l'islam avant qu'il ne s'efface pour laisser place à des monarchies qui étaient très autoritaires malheureusement, même s'il y a parmi eux des monarques très remarquables qui ont fait des grandes choses pour l'islam, même malgré tout, le tampon, on va dire, la conduite politique générale a été une conduite assez autoritaire à travers l'histoire de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Wallah al-musta'an. Voilà, ça c'était un peu d'histoire pour compléter le tableau de la réponse à la question de notre sœur dans la deuxième partie de sa question. Je pense que ça va terminer, Inch'Allah. Je tenais à vous remercier, vous toutes et tous. Je vous rappelle que demain, Inch'Allah, vous allez, pour celles et ceux qui sont inscrits à la base de données, vous allez recevoir la liste suggestive numéro 6, donc celle du mois de juin, toujours avec 5 ouvrages, Inch'Allah. J'espère que ces ouvrages vous seront utiles. Bidnillah, il y a une toute petite nouveauté dans la liste suggestive. Je vous la laisserai découvrir quand vous la recevrez, Inch'Allah. Il est toujours possible de s'inscrire. Il suffit d'envoyer un message écrit en commentaire ou en message privé et nous vous inscrirons pour vous envoyer les listes suggestives anciennes, les 5 dernières et la 6e, Inch'Allah, dans les jours à venir. Enfin, je termine par trois autres choses. Il y a plusieurs questions qui me sont parvenues mais auxquelles je n'ai pas pu donner suite aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le quota de questions que j'avais noté, je l'avais déjà atteint. Les autres questions que j'ai reçues sur ton message privé, j'y répondrai, Inch'Allah, au prochain live. Deuxième point, j'étais en voyage pendant quelques jours, durant on va dire les jours écoulés passés, et j'ai appris le drame qui s'est produit dimanche passé. Certains parlent d'une sœur poignardée. En fait, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai su, c'est qu'elle a été égorgée et pas poignardée. Il y a une différence entre les deux. En tout cas, c'est la sœur Mounia qui laisse, je pense, 3 enfants derrière elle.
qui était enterré d'ailleurs, je pense mercredi, il a été enterré au cimetière des Verts. Tout ce que je peux souhaiter, c'est d'abord patience à sa famille, toutes mes condoléances ainsi que celles de mon équipe à ses proches, et qu'Allah Azzawajal l'englobe de sa rahma, qu'il élève en degré dans son paradis, qu'il protège ses enfants et ses proches. C'est un drame terrible d'une femme qui sort promener son bébé et qui se retrouve égorgée sur le trottoir. C'est très très choquant, c'est effroyable. Et en tout cas, j'espère que le vrai coupable aura été arrêté. Inch'Allah ta'ala. Dernière chose, aussi quand j'étais absent, il y a un débat aussi qui a beaucoup secoué ces derniers temps l'actualité, c'est par rapport au voile. Malheureusement, on sait que la question du hijab revient tout le temps au devant de la scène avec des calculs politiques et électoralistes habituels. Nous sommes habitués à ça. C'est un jeu auquel malheureusement nous sommes plus qu'habitués. En tout cas, tout ce que je peux dire à nos sœurs qui portent le hijab et qui défendent leurs droits à l'instruction, leurs droits au travail, je leur dis persévérer, montrer le meilleur exemple et surtout prouver vos compétences, Inch'Allah Ta'ala. Vous en avez la capacité, parce que souvent, lorsque dans l'imaginaire européen, occidental de manière générale, lorsqu'on voit une fille ou une sœur qui porte le hijab, pour eux c'est synonyme de femme illettrée, qui ne connaît rien de la vie, qui est séquestrée chez elle, qui ne sait pas se débrouiller seule, qui n'a jamais étudié, qui ne sait absolument rien de ce qui tourne autour d'elle. Et alhamdoulilah, nous avons pas mal de sœurs, alhamdoulilah, qui portent le hijab. Je ne jette pas de discrédit sur nos sœurs qui ne portent pas non plus. Ce sont nos sœurs et nous les apprécions aussi, bien entendu. Mais je parle de celles qui rencontrent ces grandes difficultés par rapport au hijab. Je leur dis persévérer, soyez à la hauteur des événements, montrer le meilleur exemple et surtout étudier. Étudier, le savoir est un moyen d'émancipation, puissant, et être musulman ou musulmane, être pratiquant, porter le hijab, ne se contredit pas avec le fait de faire des études ou d'exercer l'une ou l'autre fonction. Tant que l'éthique est présente, tant que nous savons exactement quelle est notre mission, Inch'Allah Ta'ala, nous ne pouvons qu'être sur la bonne voie. Tout ce que je peux dire, Inch'Allah, c'est encourager nos sœurs à continuer à étudier et à surmonter tous les obstacles et toutes les épreuves qu'elles peuvent rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, et qu'elles gardent tout le temps la tête haute. Ça vaut pour nos sœurs qui portent le foulard et qui rencontrent beaucoup plus de problèmes. Ça vaut aussi pour nos sœurs qui ne le portent pas. Inch'Allah, elles le porteront dans le futur, Inch'Allah, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Nos sœurs qui ne le portent pas, elles aussi ont leurs propres difficultés, qu'Allah Azza wa Jalla les soutienne et qu'il leur accorde à toutes et à tous la force et la persévérance de pouvoir continuer sur cette voie, Inch'Allah, jusqu'à la réussite dans cette vie et dans l'autre. Voilà, barakallahu fikoum à toutes et tous. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous au prochain live. Jazakumullahu khairan. Prenez soin de vous et de vos proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.